ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣಂತ್ರಿ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆತಂದ್ರ ಒಂದ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೇನ್ರಿ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ ನಿಮ್ದ 8 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಾರಿ, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪೊಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಈಸ್. The maximum number of zeros of a quadratic polynomial is 2. That means option number C is the right answer. Second question. The volume of a sphere of radius r unit is. The volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube. That means option number B is the right answer. The next question. If the nature of the roots of the quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 is a real and distinct, then b square minus 4ac is greater than 0. That means option number D is the right answer. Next question. If secant of a is equal to 2 by root 3, then the value of cos a is the reciprocal of secant of a. That means cos a is equal to root 3 divided by 2. Secant of a is 2 by root 3. Then cos a is root 3 by 2. That means option number C is the right answer. Next question. In the arithmetic progression x 21 18, the value of x in the arithmetic progression, the difference of the second term and first term is equal to third term and the second term. That means this is a a1, x is the a1, this is a a2 and this is a a3. Always a2 minus a1 is equal to a3 minus a2. That means a2 is a 21 minus x is equal to 18 minus 21. 21 minus x is equal to 18 minus 21 is a 3 minus 3, because biggest number is a minus sign. That means 21 is a minus sign. That means answer is a minus 3. Here is a minus x is equal to minus 3. This plus 3 becomes here a plus 21 becomes here a minus 21. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆನ ಇಡ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರ ಕೂಡಿಸಿ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರ 21 minus 3 minus 21 is a minus 24. This minus sign are cancelled. That means x equal to 24 is the answer. That means option number A is the right answer. Tiltalri the next question. x plus 2y is equal to c1. 2x plus 4y is equal to c2 are the pair of linear equation if 2c1 is equal to c2. 2c1 cannot be equal to c2, then the value of the equation have. That means x here given is a x plus 2y is equal to c1, 2x plus 4y is equal to c2 and 2c1 cannot equal to c2. Then the equation is here is a 2c1 cannot be equal to c2. That means c1 divided by c2 is not equal to 1 by 2. Here is a c1. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ c1 ಐತಲ್ಲ, ಈ c2 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು ಗುಣಾಕಾರ ಐತೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಭಾಗಾಕಾರ. ಹಂಗಂದ್ರೆ c1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ c2, ಹೌದಾ? ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ ಐತಿ ಚಿಹ್ನೆ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಐತಿ ಒಂದ್ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಣಾಕಾರ ಐತಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಭಾಗಾಕಾರ. ಹಂಗಂದ್ರೆ c1 by c2 cannot be equal to 1 by 2. That means a1 by ನೋಡ್ರಿ a1 divided by a2 is equal to b1 by b2. It cannot be equal to c1 by c2. ಯಾವಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ? ಅದು ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ. That means option number D is the right answer. The next question. The prime factors of 91 are. 91 means 13 7 91. 13 7 91, ಹೌದಾ? ಹಂಗಂದ್ರ prime factors of 91 are 13 and 7. That means option number B. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಈ ತರನು ಮಾಡಬಹುದು. 91 ಅಂದ್ರೆ 7 1 7. Here is a 9 ಅಂದ್ರೆ 9 ರಾಗಿ 7 ಕಳೆದ್ರ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ? 2, ಹೌದಾ? ಆ 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋರಿ. 21 ಆಕೈತಿ. 7 3 is 21. That means 91 the prime factors ಏನೇನ್ ಬಂದು 7 and 13. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಇದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. In the figure OP is a parallel to AB. The length of AB is
in the given figure OP is a perpendicular to AB, the length of AB is the length of AB. ಹೌದಾ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ AB ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಐತಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಈ AB ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೈತಿಲ್ರಿ ಇದು AP ಇಂದಾರ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಇದು 4 ಇದು 4. ಹೌದಾ, ಹಂಗಂದ್ರ ಇದು OP ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಂದ್ರ PB ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು AP ನು ಅಷ್ಟ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದ್ರಿ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ PB 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಏನಿರ್ತೈತಿ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಂಗಂದ್ರ AB ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ AB ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೈತಿ 4 + 4 is 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ B is the right answer. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೈತ್ರಿ, AB is equal to AP plus PB. AP is a 4, BP is also 4 + 4 is 8 centimeter. Understand students? The next question is ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಇವ್ ಎಷ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ 8 ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಾವ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಕೇಳಾರ, ದ LCM ಆಫ್ 24 and 36 is 72, ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ HCF is. ನೋಡ್ರಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಾರ, ನೀವು HCF ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂತಾರ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, LCM ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ HCF ನ ಕೊಟ್ಟು LCM ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂತೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ LCM ಕೊಟ್ಟು HCF ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂತೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗ ಒಂದ್ ಸಲ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ, ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ಸಲ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರ ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಇವ್ರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ A ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ 24 ಕೊಟ್ಟಾರ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ B ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ 36 ಕೊಟ್ಟಾರ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ L ಇಸ್ 72 ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತೈತಿಲ್ರಿ, H × L = A × B. ಹೌದ್ರಿ, LCM HCF × LCM = ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ HCF ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ H ಅನ್ ಬರ್ಕೋರಿ, A × B ಇದು L ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಐತಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಭಾಗಾಕಾರ ಇದೆ L. ಹಂಗಂದ್ರೆ H = A ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 24 × B ಅಂದ್ರೆ 36 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 72. ಹೌದ್ರಿ, 24 1 × 24, 3 × 3 1 × 3, 3 1 × 3, 3 2 × 6. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ HCF = 12. ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ L ಕೊಟ್ರ ಇದು L = ಏನಕೈತಿ A × B ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ H ಆಕೈತಿ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ A ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು A = ಏನಕೈತ್ರಿ H × L ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ B ಆಕೈತಿ. ಹೌದ್ರಿ, ಇದೇ ತರ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಗ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬರ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಈ ತರದ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. x - 1 × x + 3 = 0. ಇದರದ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, x - 1 × x + 3 = 0. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಒಮ್ಮೆ x - 1 = 0 ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಆರ್ x + 3 = 0 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. x = ಏನಕ್ಕೈತಿ -1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೈತಿ +1. ಹಂಗಂದ್ರೆ x = 1. ಇಲ್ಲೇ x = +3 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೈತಿ -3. ತಿಳಿತಲ್ರಿ ಇದು. Next 11th question is write the formula to find the area of a quadrant of the circle. ಇದೆಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸರಿ ಐತೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನ್ರಿ. The next question is find the sum of zeros of the quadratic polynomial p of x = x² + 7x + 10. ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, the sum of zeros of the quadratic polynomial ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ α + β = ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹೌದಾ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಐತ್ರಿ, ಇದು ax² + bx + c = 0 ಫಾರ್ಮ್ದ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಕೇಳಾರ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರ ಇದು ax² + bx + c = 0 ರೂಪದ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, a = 1, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ b = ಎಷ್ಟೈತಿ 7, ಅಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ c = ಎಷ್ಟೈತಿ 10. ಹೌದಾ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ, α + β = -b ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a. ಹೌದಾ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ b ಎಷ್ಟೈತಿ 7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a is 1. 7 divided by 1 means 7. Here is a minus sign, therefore write minus sign. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗೂ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೊಳಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೀವು -7 ಬರೆಯೋ ಜಾಗದಾಗ +7 ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಕೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾಕಂದ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ
ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿನ್ನ ನಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಹಳ ಅದಾವಂತ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಂತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. In the figure, angle PQR is equal to 90 degree. Then find the value of sin R. Sin R divided by cos R. Sin R ಮತ್ತು cos R ಬೆಲೆ divided by cos R ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ R ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಆಂಗಲ್ R. sin R ನಾವು sin R divided by cos R ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗೂ ಸೈನ್ ಬಂದ ಕೂಡ ಈ ಆಂಗಲ್ ಐತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಎದುರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಸಣ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಲಂಬ ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಎದ್ರಿನ ಬಾಹು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡದು ಇರ್ತೈತಿ, ದೊಡ್ಡದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸೈನ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರ ಈ ಕೋನ ಸೈನ್ ಆರ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬದ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪಿನು ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕನ ಈ ಏನ್ ಕೋನ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎದರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 12 ಭಾಗ್ಲೆ 13. 12 ಭಾಗ್ಲೆ 13 ಇದೇನಿದೆ 12 divided by 30 is a sin r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ತಿಳಿತ್ರಿ sin r ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಾಜು ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್, ಹೌದಾ? ಹಂಗಂದ್ರ 5 divided by 13 is a cos r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 13 are cancelled, left here 12 divided by 5 is the answer. ತಿಳಿತ್ರಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಡೈ whose each rectangular faces are numbered 1, 3, 4 and 6 is a rolled ones. Find the probability of getting 2 on its top face. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, n of s is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ 4 ಬರೀರಿ. n of e is equal to 0, ಹೌದಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ p of e is equal to n of e divided by n of s. 0 divided by 4, that means it's a 0. 0 divided by something is a 0. ತಿಳಿತಲ್ರಿ ಇದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Find the value of the discriminant of the quadratic equation x square plus 4x plus 4 is equal to 0. Discriminant means delta is equal to b square minus 4ac. Here is the value of a this is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Here the value of a is equal to 1 and the value of b is equal to, tell me value of b. Very good. The value of b is a 4. Next the value of c is a, right, 4. Here this is in the discriminant means delta is equal to b square minus 4ac. Delta is equal to b square. The value of b is a 4 square minus 4 into a. The value of a is 1 into the value of c is a 4. That means 4 4s are 16. Here minus sign, right, minus. Next 4 1s are 4, 4 4s are 16. 16 minus 16 is a 0. ತಿಳಿತ್ರಿ ಇದು ನಿಮ್ಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Find the class mark in the class interval 10 to 25. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ, ಇದು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಅದೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಮಕ್ಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಒಟ್ಟ ಟೋಟಲ್ 8 ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಾವ. ಟೋಟಲ್ ಇದೆ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೀ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ 16, ಹೌದಾ? ಅದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವಾಗೂ ಇದಂತೂ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ 7 + √5 is an irrational number. ಇದನ್ನಂತೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೇನ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ √5 ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳೋದು. √5 ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ p - 7q divided by q. ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹಿಂಟುನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ರೀ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗಾರ ಕೇಳ್ತಾರ. ಇದು ಅಲ್ಲೇ √3 ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ √3 is a irrational number or √7 is an irrational number ಅಂತ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ 7 + √5 is an irrational number ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಟೈಪ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ √5 √3 ಅದನ್ನ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಕೋಬೇಕು. ಈ ತರ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೇಳ್ರಿ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
Find the roots of the equations 3x square minus 6x plus 2 is equal to 0 using quadratic formula. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರದ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹೌದಾ, ಇದು ಏನೈತ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಆಲ್ಸೋ quadratic equation. This is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Here the value of a is a 3, right here a is equal to 3. The value of b is minus 6, right, b is equal to minus 6, and the value of c is equal to 2, right, c is equal to 2. The formula is x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. Substitute all the values in this equation. We get, here is a minus, right, minus b, the value of b is a minus 6 plus or minus square root of b square is a minus 6 square minus 4 into a, the value of a is a 3 and the value of c is a 2 divided by 2a, 2 into the value of a is a 3. That means here minus into minus is a plus 6. Here is a plus or minus, right? Plus or minus square root of 6 6 is a 36 minus into minus plus 36 minus here is a 4 3 is a 12, 4 3 is a 12, 12 2 is a 24, right, 24 divided by 3 2 is a 6. ಹಿಂಗ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅದು ಫುಲ್ ಸಮ್ಮ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, 6 6 ಹಂಗ ಬರೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಹಂಗ ಬರೀರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗ 36 minus 24 is a 12 divided by 6. In the next step ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, 6 ಹಂಗ ಬರೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಹಂಗ ಬರೀರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 4 3 is a 12 ಬರ್ದಿ. 6 2 ಜಾನು 12 ಐತಲ್ಲ, 6 2 12 ಬರೀಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ನಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರ ಈಗೇನ್ ನಾವು 4 3 ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಆ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಂಬರ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ 4 3 12 ನಾವು ಬರೀಬೋದಿಲ್ರಿ, 4 is a square number divided by 6, right, as it is. In the next step, write 6 as it is, plus or minus as it is. Here is a 4, 4 is a, the square root of 4 is a 2. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಂಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ 3 ಹಂಗ ಬರೀರಿ. ಇದೇನಿದೆ 4 ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 is a 2, ಅದನ್ನ 2 ನ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಐತಿ, ಇವೆರಡು ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗದಾವು, 2 1 ಒಳಗೈತೆ, 2 ಕಾಮನ್ ತಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗ 2 3 6 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರೀರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇವಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನ್ ಬರೀಲ್ಲ, ರೂಟ್ 3 ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗ 2 1 2 3 6 ಆತು, 3 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇದೆ, ಅದು ಬರೀರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಏನಿದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, 2 ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮ್ಮೆ 3, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೋಣ ಅಂತ, 3 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಆರ್ 3 ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ಇದು ನಿಮ್ಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, solve the following pair of linear equation by elimination method. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್, 4x plus y is equal to 15 and x plus y is equal to 6. ಹೌದಾ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ 4x plus y is equal to 15, x plus y is equal to 6 ಇವೆರಡನ್ನು ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆನು ಇದನ್ನ ನಾವೇ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಅರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ವೈ ಅರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ವೈ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ವೈ ಕೊಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗ ಎರಡು ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಕಾವಂದ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಕಾವ್. ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಡ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕುಡ್ಸೋದು ಕಳೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಒಂದ್ ಸಲ ನೀವು ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಜು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾಜು ಏನೈತ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 6 ಬಾಜು ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇವಾಗ y ಅಂದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 4x, here is a minus x, 4x minus x is a 3x. In the next step, 15 minus 6, not 15 plus 6. Here is a sign or change. ನಾವು ಚಿಹ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದ್ರ
ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಹ್ನೆನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. 15 minus 6 is a 9. Understand ಐತ್ರಿ? In the next step, x write as it is equal to 9 write as it is. Here is a 3 multiplication. Here becomes a division. Here 3 1s are 3, 3 3s are 9. That means the value of x equal to 3. Substitute the value of x equal to 3 in equation number 1. That means 4x plus y is equal to 15. x ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ರಿ ಇವಾಗ 3 ಹಾಕ್ರಿ. 4 into 3 plus y write as it is, 15 write as it is. In the next step, 4 3s are 12 plus y is equal to 15. y is equal to 15 plus 12 becomes here minus 12. y is equal to 15 minus 12 is a 3. That means the value of x equal to 3 and the value of y is equal to 3. These are the solution for this linear equation. Understand students? Next step. Next question ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಕೇಳಾರ. find the sum of first 20 terms of arithmetic progression 4 9 14 using formula ಅಂದಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಾರಿ. find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಆರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇವೆರಡದ್ರೊಳಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಬರ್ಲಿಲ್ರಿ ನಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಓದ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮಗ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಇವೆರಡದ್ರೊಳಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ 4 9 14 ಹೌದಾ. ಇದ್ರೊಳಗೆ a is equal to first term a is equal to 4, common difference d is equal to 9 minus 4 is a 5 and the value of n terms 20 terms means the value of n is equal to 20. Using the formula sum of arithmetic progression ಒಳಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂದಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. The value of here is a s20. The value of n is a 20 divided by 2 in the bracket 2 write as it is into the value of a is a 4 plus n minus 1. n minus 1 means 20 minus 1 into d is a 5. In the next step 2 1s are 2 10s are 20. That means right here 20 in the bracket 4 2s are 8 plus 20 minus 1 is a 19 into 5. In the next step write 10 as it is 8 plus 19 5s are 95. Here is the next step 10 write as it is into 95 plus 8 is a 103 and the value of s20 is a 103 into 10 is a 1030 is the answer. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಗ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವೇನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ ನಾವಲ್ಲ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದೇ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗನ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 40 positive integers divisible by 6. That means divisible by 6 numbers means 6 12 18. The value of a is 4 right. The value of a is 6 right 6 and the value of d is 12 minus 6. 12 minus 6 is 6 and the value of n is given is the value of n is equal to 40. You can find out the value of s40. Sn formula is Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. S40 is equal to the value of n is 40 divided by 2. 2 here is a 2 to write as it is into 6. The value of a is a 6 write 6 plus n minus 1 means 40 minus 1 into d. The value of d is a 6. Understand students? In the next step 2 1s are 2 20s are 20. That 2 20s are 40. That means 20 into 6 2s are 12 plus 40 minus 1 is a 39 into 6. And the next step write 20 as it is into 12 plus 39 6 are 234. In the next step write 20 as it is 234 plus 12 is a 246. 246 into 12 20 is a 4920 is the answer. Understand ಆಯ್ತ್ರಿ ಇದು ನಿಮ್ಗ. Next step next question ನೋಡ್ರಿ. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining points 1, 5, minus 4, 0 in the ratio 2:3. Here is this is the value of x1 and this is the value of y1. This is the value of x2 and this is the value of y2.
and this is the value of m1 and this is the value of m2. That means the value of x1 is equal to 1 and the y1 is equal to 5. Value of x2 is equal to -4 and the value of y2 is equal to 0. And the value of m1 is equal to 2 and the m2 is equal to 3. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗ x1 x2 m1 m2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕಂತ ಮತ್ತೆ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾಕೈತ್ರಿ m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ m1 the value of m1 is a 2 into the value of x2 is a -4 right -4 plus here is a plus right plus ಇಲ್ಲಿ m2 ಐತಿ m2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಬೆಲೆ 3 into x1 ಅಂದ್ರ 1 ಭಾಗಲೆ m1 plus m2 m1 ಅಂದ್ರೆ 2 plus m2 ಅಂದ್ರ 3 2 plus 3 ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 2s are 8 -8 plus 3 1s are 3 plus 3 divided by 3 plus 2 is a 5. In the next step ರೈಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದೈತಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐತಂದ್ರ ಕಳಿಬೇಕು 8 - 3 8 - 3 ಏನಕೈತಿ 5 ಯಾವ 5 ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇರ್ತೈತ ಆ ಸೈನ್ ಇಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಿಂದ್ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಸೈನ್ ಇಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 - 3 is a 5. The value of the sign is a minus because here is a 8 is a biggest number. The sign biggest number behind the biggest number the sign is minus. Therefore here -5 divided by 5. 5 1 are cancelled. Here is a -1. Right here -1. ಇಷ್ಟ್ಯಾಕೆ ಇವರು ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳಾಕುಂತಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಡ್ಲೇಬೇಕ್ರಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x = ನೀವು +1 ಬಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳಿಕತ್ತೇನ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಒತ್ತಿ ತಿಳಿತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 ಮಾಡ್ರಿ the value of m1 is a 2 into the value of y2 is a 0 plus m2 ಅಂದ್ರೆ 3 into in the bracket y1 value is a 5 divided by m1 plus m2 means 2 plus 3. Next 2 into 0 is a 0 plus 5 3 is a 15 divided by 5. 15 plus 0 is a 15 divided by 5. 5 1 are 5 3 are that means the value of y is a 0. Therefore p of x comma y is a p of -1 comma 3 is the answer. Understand ಆಯ್ತು ಇದು next question ನೋಡ್ರಿ if p of a is equal to 3/4 then show that p of a bar e cannot be equal to 1/2. p of a bar is equal to 1 minus p of a. ಹೌದಾ 1 minus p of a is the value of p of a is 3/4. Here is a 4 minus 3. LCM ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೈತಿ 4 ಬರ್ತೈತಿ 4 ಬರ್ರಿ 4 1 4 minus 3. 4 minus 3 is 1/4. Therefore p of a bar cannot be equal to 1/4. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ p of a bar ಏನ್ ಬಂತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗ 1/4. ಇಲ್ಲೇನೈತಿ p of a bar cannot be equal to 1/2. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ಇದು 1/2 ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ ಇನ್ ಫಿಗರ್ AB is equal to in triangle ABC AB is equal to AC AB is equal to AC PN is a perpendicular to AC PN is a perpendicular to AC and PM is a perpendicular to AB then MP into CP is equal to NC into BP ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC AB is equal to AC angle B is equal to angle C next angle BMP is equal and in angle BMP and angle CNP angle BMP is equal to angle PNB because these are right angle triangles. Next angle MBP is equal to angle NCP. These are equal angles. Therefore triangle MPB is similar to angle NCP. Therefore if these two triangles are similar, therefore MP divided by NC is equal to BP divided by CP is equal to MP divided by NP.
ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಂಪಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಪಿ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ್ರಿ, ಇವೆರಡನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಂಬಿ ಇಂಟು ಸಿಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಂಬಿ ಇಂಟು ಸಿಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿಪಿ ಇಂಟು ಎನ್ಸಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ನಮ್ಗ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು 23 ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 ಕ್ವಶನ್. Find the value of cos 45 degree into sin 45 degree divided by secant of 30 degree minus cot 60 degree. Or prove that cos of A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos A is equal to 2 secant of A ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗೂ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ದ್ಯಾ ಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ ಅನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅದೇ ಲೆಕ್ಕನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತೈತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನೀವು 2 ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕದೊಳಗ 6 ಈ ತರ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು 1 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ಅವಾಗ ನೀವು 2 ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ರ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಏನ್ ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ 15 ಆರ್ 20 ಡೇಸ್ ನಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೊಳಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬರ್ರಿ ನೀವು. ಇದ್ರೊಳಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ cos 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು sin 45 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ secant of 30 degree minus cot 60 degree. The value of cos 45 degree is 1 by root 2 into the value of sin 45 degree is also 1 by root 2. It's divided by secant of 30 degree is the 2 divided by root 3. Cot 60 degree is the 1 by root 3. ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. 1 1 1 ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 is a 2. ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಇವೆರಡು ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಓನ್ಲಿ 2 ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 minus 1 is a 1 divided by root 3. ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ 1 by 2 ಹಂಗ ಇಡ್ರಿ. ಈ 1 by root 3 ಇದೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕ 1 by 2 ಇಂಟು ಇದು 1 by root 3 ಇದ್ದಿದ್ದ ರೂಟ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಬರ್ಕೋರಿ. root 3 into 1 is equal to root 3. 2 into 1 is equal to 2. That means root 3 by 2 is the answer. Understand ಆಯ್ತ್ರಿ? ಇದ್ರದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಯಾರಿ, cos of A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos A is equal to 2 secant of A ಅಂದಾರ. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ LHS ಬರ್ಕೋರಿ. cos of A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos A. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, LCM ತಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. LCM ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, 1 plus sin A. ಇಲ್ಲಿ 1 plus sin A into cos A ಐತಲ್ಲ 1 plus sin A into cos A ಬರ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 plus sin A ಐತಂದ್ರ ಈ cos A ಕ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ A ಆತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1 plus sin A ಇಲ್ಲಿ cos A ಐತಂದ್ರ 1 plus sin A ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. 1 plus sin A ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus sin A into cos A. ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ A ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಇದನ್ನ A plus B ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ಇದೇನಕೈತಿ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2AB. A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ A, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ A is 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ B is sin A. That means sin A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 sin A into 2AB 2 into the value of A is 1 into the value of B is sin A. It's divided by 1 plus sin A into cos A. Understand ಆಯ್ತ್ರಿ? ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ A ಪ್ಲಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ರಿ 1. ಅದಕ್ಕ ಇದು 1 ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1 ಪ್ಲಸ್ 2 1s are 2 sin A ಪ್ಲಸ್ 2 sin A. It's divided by 1 plus sin A cos A as it is ಇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗ 1 plus 1 ಏನಕ್ಕೈತಿ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 sin A ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus sin A into cos A. ಇಲ್ಲಿ ತರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ 2 ಕಾಮನ್ ತಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 2 1s are 2. Therefore write here plus 1. Here is a plus sign, write plus sign. 2 is common ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ ಬರೀ sin A. 1 plus sin A divided by 1 plus sin A into cos A. This 1 plus sin A, this 1 plus sin A, both are cancelled. Left here is a 2 into 1 divided by cos A. 1 divided by cos A, the value of 1 divided by cos A is a secant of A. Secant of A is a 1 divided by cos A. Therefore 2 into secant of A. This is the RHS, this is the proof. Understand ಆಯ್ತ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದೇನಿದೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಟೋಟಲ್ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಟೋಟಲ್ ಇದು 27 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನಲ್ಲ, ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್
2024 ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೋರ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನ್ರಿ. ಇದೇನೈತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇನೈತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪೊಲಿನಾಮಿಯಲ್. Find a quadratic polynomial whose sum and product of its zeros are -3 and 2 respectively, and also find the zeros of this polynomial. ನೋಡ್ರಿ, alpha plus beta, sum of zeros means alpha plus beta is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ -3. product of zeros means alpha into beta ಕೊಟ್ಟಾರ is equal to 2 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದು given, these both are given. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹೌದಾ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, x² ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐತಿ. ಹೌದಾ, ಮೈನಸ್ ಬರೀರಿ. ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ ನಮ್ಗ -3. ಹೌದಾ, -3 x ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಇಸ್ 2. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ x² ಹಂಗ ಉಳಿತು. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪೊಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಹೌದಾ, ಈಗ ಇದ್ರದ ಜೀರೋಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜೀರೋಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 1 ಐತಂದ್ರ 2 1s are 2. ಹೌದಾ, 2 1s are 2. 2 plus 1 is equal to 3. ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ is 1. that means 2 plus 1 is 3. ಹಿಯರ್ 3x ಐತಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 2x plus x ಬರ್ದ ಪ್ಲಸ್ 2 ಹಂಗ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, x² ಹಂಗ ಬರೀರಿ. 3x ಇರೋ ಜಾಗದಾಗ 2x plus 1 ಬರ್ದು ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಎರಡದ್ರಾಗ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಐತಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಐತಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿರಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಉಳಿತಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ x² ಇತ್ತು, ನಾವು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಎರಡನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎರಡರಾಗ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಅದಾವ ತಕೊಂಡ್ರಿ, ಬರ್ದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಎರಡದ್ರಾಗ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಐತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಐತಿ. ಏನು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಒಂದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಕೋರಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ, ಎಕ್ಸ್ ಬದ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಐತಿ, 2 ಬರೀರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ x ಪ್ಲಸ್ 2, ಇಲ್ಲೂ x ಪ್ಲಸ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಆ x ಪ್ಲಸ್ 2 ಒಳಗ ಒಂದ್ x ಪ್ಲಸ್ 2 ಕಾಮನ್ ತಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ x, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ 1, ಆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಒಮ್ಮೆ x plus 2 is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ x plus 2 into x plus 1 ಬಂದೈತಂದ್ರ ಒಮ್ಮೆ x plus 2 is equal to 0 ಬರೀಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ x plus 1 is equal to 0 ಬರೀಬೇಕು. x equal to plus 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು -2. x equal to plus 1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು -1. These are the zeros of the polynomial. Understand ಆಯ್ತ್ರಿ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Prove that the length of tangent drawn from the external point to a circle are equal. This is the most important question. This is the guaranteed question ರೀ ಇದು. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿಟ್ಟು 10 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕೈಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಂಗ್ರಿ ಇದು. ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿರಿ. ತೆಗೆದು ಡಾಟಾ ಬರೀಬೇಕು. ಡಾಟಾ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು, A is the center of the circle, B is the external point, BP and PQ are the tangents. To prove ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, BP is equal to QB or BQ. BP is equal to BQ. ಹೌದಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜಾಯಿನ್ AP, AB and AQ. ಈ ತರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೀಸನ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಕೈತೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ ಟೈಪ್ ನಾವ್ ಈ ತರ ಲೈನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಗ ಬರೀತೀನಿ, ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ APB and triangle AQB, angle APB is equal to angle AQB is equal to 90 degree because the radius drawn at the point of contact is perpendicular to the tangents. Hypotenuse AP is equal to hypotenuse AB. Hypotenuse AB is equal to hypotenuse AB because common sides. AP is equal to AQ, radii of the same circle. Therefore, triangle APB is similar triangle AQB because RHS theorem. Therefore, BP is equal to BQ by CT. Understand ಆಯ್ತು ಇದು. Next question. Prove that secant theta plus tan theta minus 1 divided by tan theta minus secant theta plus 1 is equal to 1 plus sin theta divided by cos theta. Taken first LHS. LHS is a secant theta plus tan theta minus 1 divided by tan theta minus secant theta plus 1. Substitute 1 is equal to
secant square theta minus tan square theta is equal to 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 1 ಐತಲ್ಲ ಆ 1 ಇರೋ ಜಾಗದಾಗ secant square theta minus tan square theta ಬರೆಯೋಣ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಂಗ ಬರೆಯೋಣ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ secant theta plus tan theta ಐತಿ secant theta plus tan theta ಹಂಗ ಬರೆಯೋರಿ divided by tan theta minus secant theta plus 1 ಐತಿ tan theta minus secant theta plus 1 ಹಂಗೆ ಹಂಗ ಬರೆಯೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ 1 ಐತಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದೊಳಗ secant square theta minus tan square theta ಬರೆಯಿರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗ secant theta plus tan theta ಹಂಗ ಇಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವ ರೂಪದಾಗ ಐತಿದೆ a square minus b square minus b square ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ a plus b into a minus b ಹಂಗಂದ್ರ secant theta plus tan theta into secant theta minus tan theta divided by tan theta minus secant theta plus 1 as it is ಬರ್ಬಿಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗು tan theta plus secant theta plus tan theta ಹಂಗೆ ಹಂಗ ಬರೀರಿ divided by tan theta minus secant theta plus 1 as it is ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ secant theta ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಮ್ಯಾಗಿಂದ್ರೊಳಗ secant theta plus tan theta ನ ಕಾಮನ್ ತಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೂ secant theta plus tan theta ಐತಿ ಇಲ್ಲೂ secant theta plus tan theta ಐತಿ ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ secant theta plus tan theta ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳಿತು 1 ಉಳಿತು ಇದು secant theta plus tan theta ಫುಲ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಉಳಿದಿದ್ದಿಲ್ಲೇ 1 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ secant theta plus tan theta ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು secant theta minus tan theta secant theta minus tan theta ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ secant theta plus tan theta ಹಂಗ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದ್ ಹಂಗ ಬರೀರಿ ಮೈನಸ್ secant theta minus into minus plus tan theta divided by tan theta minus 1 minus secant theta plus 1 this 1 plus tan theta minus secant theta this tan theta minus 1 secant theta both are cancelled left here only secant theta plus tan theta this secant theta means 1 divided by cos theta plus tan theta means sin theta divided by cos theta. If denominators are same, numerator should be added 1 plus sin theta divided by cos theta. This is the RHS. ನೋಡ್ರಿ ತಿಳಿತ್ರಿ ಇದಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಅದೇ ತರ ರೀ ಒಮ್ಮೆ ಇದರೊಳಗಿನ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೌದಾ ಮೀನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಕೇಳಾರ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳಾರ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಮೀನ ಮೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಮೀನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ರೀ ನಿಮ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದು ನನ್ಗನ್ಸಿದ್ ನಾನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ ಎರಡದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲಿ ಒಂದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರೊಳಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ ಇವಾಗ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ CI ಕೊಟ್ಟಾರ CI ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೌದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಕೋರಿ FI ಕೊಟ್ಟಾರ ಹಚ್ಕೋರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ FI ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ FI ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮ್ಗ 20 ಬಂತು ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ XI ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು XI ಅಂದ್ರ 6 plus 2 is a 8 divided by 2 is a 4 10 plus 6 is a 16 divided by 2 is a 8 next 10 plus 14 is a 24 divided by 2 is a 12 18 plus 14 is a 32 divided by 2 is a 16 22 plus 18 is a 40 divided by 2 is a 20 that right here next step FI XI means 4 4 is 16 right here 16 8 8 is 64 right 64 12 2 is 24 right 24 16 1 is 16 right 16 next 25 is 100 right 100 next plus ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ 2 ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ FI XI ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅದೇನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ 220 next x bar is equal to sigma FI XI divided by sigma FI. Sigma FI XI value is a 220 divided by sigma FI is a 20. 2 cancelled. Here left here 22 divided by 2. 2 ones are 2 ones are. That means x bar is equal to 11. Understand I 3? In the text in question find the mode of the following data. ನೋಡ್ರಿ ಮೋಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ CF ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಐತಲ್ಲ 4 ಬರೀರಿ 8 plus 4 is a 12 next 12 plus 2 is a 14 plus 5 is a 19 right 19 here 1 minute wait
19. Next 19 plus 1 is a 20. Write 20 here. 20 n by 2 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ n by 2 is a 20 divided by 2 is a 10. 10 ಆ 10 ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಐತಿ. 4 ದಾಗ 20 ಬರ್ತೈತಾ ಇಲ್ಲ. 12 ಐತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 20 ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಇದೇನ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲ್ 4, ಇದು f0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. f0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. This is a 8 is a f1 value. This 2 is a f2 value. This is a f0, f1, f2. This is the L value, or this is L. Next H ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. 15 ಇಂದ 20 ಎಷ್ಟೈತಿ H ಅಲ್ಲಿ 10 ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ. ಇದು f0 ಅಂದ್ರೆ 4, f1 8, f2 2, H is a 10, next L is a 15. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ ಮೋಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮೋಡ್ is equal to ಮೋಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ, L ಪ್ಲಸ್ f1 minus f0 divided by 2 f1 minus f0 minus f2 into h. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ, L ಅಂದ್ರೆ 15 plus f1 is a 8 minus f0 is a 4 divided by 2 f1 2 into 8 minus f0 is a 4 minus f2 is a 2 into 10. In the next step, write 15 as it is. 8 minus 4 is a 4. Here is a into 10. Right here into 10 divided by 8 to the 16. 8 to the 16 minus 4 minus ಬಂದ್ರೆ add ಮಾಡಿ minus ಚಿಹ್ನೆನೇ ಇಡಬೇಕು. minus 4 minus 2 is a minus 6. Right here minus 6. In the next step, write 15 as it is plus 4 into 10 as it is. 16 minus 6 is a 10. This 10 are cancelled. Left here 15 plus 4. 15 plus 4 is a 19 is the answer. Understand I the next question. The diagonal of a rectangular playground is a 60 meter more than the smaller side of the rectangle. If the longer side is a 30 meter more than the smaller side, find the sides of the playground. ಹೌದಾ, smaller side, this is a, take a smaller side, this is a x. The diagonal is more than ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಡ್ ಗಿಂತ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ 60 ಮೀಟರ್ ಏನೈತಿ ಮೋರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಏನೈತೆ ಅಂತ 60 ಮೀಟರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 60, ಅಂಡ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 30 ಮೀಟರ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 30. ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗ. ಈಗ ಹಂಗಂದ್ರ ಲೆಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್. The diagonal is a 60 meter more than the smaller side. That means diagonal AC is equal to x plus 60. Longer side is a 30 meter more than the smaller side. That means AB is equal to x plus 30. In triangle, no, triangle ABC is a right angle triangle. Angle B is a 90 degree. In the right angle triangle, hypotenuse square is equal to sum of other two sides. That means AC square is equal to AB square plus BC square. The value of AC is a x plus 60 whole square plus the value of AB is a x plus 30 whole square plus here x square, right? Here the value of BC is a only x square, right? X square. In the next step, x plus 60 whole square. This is in the form of a plus b whole square form. A plus b whole square means a square plus 2ab plus b square. A square means x square. Here is a b 2ab 2 into a into b 2 into x into 60. 62 is a 120x plus b square, that means 60 square. 60 square is a 3600. Understand I 3? Illino ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು x plus 30 whole square. This is also a plus b whole square form. Right here a square is a x square. Next 2ab 2 into x into 30. 32 is a 60x plus b square, that means 30 square. 30 square means 3 3s are 900 plus x square, right, as it is. In the next step, write x square plus 120x plus 3600, right, as it is. X square plus x square is a 2x square plus 60x plus 900. In the next step, write 2x square as it is. This plus x square here becomes minus x square. Write 60 plus 60x as it is plus 120x becomes here minus 120x. 900, right, plus 900 as it is plus 3600 becomes here a minus 3600 is equal to 0.
In the next step, 2x square minus x square is a x square. Here is a ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಮಾಡಂತೇನಿಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 60 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 120 ಐತಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇಡ್ಬೇಕು. 120 minus 60 is a 60. Here is a 120 is the biggest number. Here is a sign minus. They write here minus 60x. Here is also plus 900 minus 3600. That becomes 2700. Biggest sign, biggest number is a 3600. Behind the biggest number sign is minus. Right here sign should be minus. Understand students? ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ 2700 ಐತೆ ಹೌದಾ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು 9 3 27 9 3 27 ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಬರ್ಕೋರಿ. 90 minus 30 is a 60. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇಡ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಡ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಐತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಇಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. therefore right here ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 90x ಪ್ಲಸ್ 30x ಮೈನಸ್ 2700 is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಎರಡೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಂಬರ್ ಒಂದ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇವೆರಡು ನಂಬರ್ ಒಂದ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಐತಿ, ಎಕ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ 30 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 30 90 ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ 2700. therefore right here minus 90. here is x minus 90. here is a x plus 30. right x plus, here is a x, right x. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 30 ಐತಿ, ಪ್ಲಸ್ 30 ಬರ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೈನಸ್ 90. ಹಿಯರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 90 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೈತಿ ಪ್ಲಸ್ 30 ಕಡೆ ಬಂದ್ರ ಮೈನಸ್ 30. ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂತಿ ನಮ್ಗ 90 ಮೀಟರ್. ನಾವ್ ಯಾವಾಗೂ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ತರ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವಾಗೂ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಮೈನಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ರಿ. ಅದಕ್ಕ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಮೀಟರ್. AB is equal to x plus 30. x is a 90 plus 30 is a 120 meter, and the diagonal AC is equal to x plus 60. x is a 90 plus 60 is equal to 150 is the answer. Understand ಆಯ್ತ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೂಸ್ ವರ್ಟೈಸಸ್. ಇದನ್ನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. The vertices of the square are a of minus 1, minus 2, b of 1, 0, c of minus 1, 2, and d of minus 3, 0. AC and BD are the diagonals intersect at the point O as shown in the figure. Find the length of the diagonals and the coordinates of the point of intersection of the diagonals. First ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೌದಾ. ಈ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x1 y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ನಮ್ಗ -1, y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು -2, x2 is a -1 and the y2 is a 2. therefore AC is equal to ನೋಡ್ರಿ AC is equal to x2 is a -1 plus minus here is a ನೋಡ್ರಿ x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ ನಮ್ಗ -1. therefore minus into minus plus 1. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ y2, the value of y2 is a 2 minus here is a minus into here is a the value of y1 is a -2 minus into minus plus 2. in the next step ನೋಡ್ರಿ -1 plus 1 ಬಂದ್ರ 1ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ 0 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 plus 2 is a 4 square is a 16 square root of 16 is a 4 square root of 4 square is a square root are cancelled, left here only 4. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the value of b is a 1, 0. this is a x1 y1 and -3, 0. this is a x2 y2. the value of d, the formula is a d is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. bd is equal to the distance between b and d, bd is equal to square root of -3
The value of x2 is a minus 3 minus the value of x1 is a 1. Therefore, minus 3 minus 4 is a minus 4 whole square. The value of y2 is also 0, y1 also 0, 0 square is a 0. Here is a square root of 4 4s are 16. 4 4s are 16. Square root of 16 is a 4. Therefore, BD is equal to 4 in x. Next ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2 formula use ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ x1 minus 3 divided by 2, 0 plus 0 divided by 2, that means 1 minus 3 is a minus 2 divided by 2, that means 2 ones are left here minus 1 comma 0. Understand ಆಯ್ತ್ರಿ ಇದು? Next question. A motor boat whose speed is 11 km per hour in still water takes 2 hours 45 minutes to go 12 km upstream, then to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. Or the sum of reciprocals of ages of a person in years, that means 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, first let the speed of the stream be x km per hour. Speed of the boat is in still water is 11 km per hour. Upstream ಒಳಗೆ ಏನಾಕೈತಿ, d is equal to 12 km, speed is equal to 11. Upstream means 11 minus x kilometer per hour, that means t is equal to 12 divided by 1 minus x. Understand ಆಯ್ತ್ರಿ ಇದು? Downstream ಅಂದ್ರೆ the value of d is equal to 12 km and the speed is downstream means 11 plus x kilometer per hour, that means the value of t is equal to 12 divided by 11 plus x. Understand ಆಯ್ತ್ರಿ ಇದು? From ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 12 divided by 11 minus x plus 12 divided by 11 plus x is equal to 12 into 45 divided by 60. That means 11 divided by 4. Here is a 15 3 is 45, 15 4 is 60, 4 3. Here is a 4 2 is 8, 8 plus 3 is 11, 11 divided by 4. ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು 11 by 4 ಹೆಂಗ್ ಬಂತಂತ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಈ ಎರಡರೊಳಗ LCM ತೆಗಿರಿ. 11 minus x 11 plus x ಆಕೈತಿ. 11 minus x 11 plus x ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ 11 minus x ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 11 plus x ಇದ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ 12 into 11 plus x. ಇಲ್ಲಿ 11 minus x ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ 11 minus x ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ 12 into 11 minus x. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗ 12 into 11 plus 12 ones are 12 plus 12 into 11 minus 12 into x divided by, this is in the form of a plus b into a minus b, that means a square minus b square. A square is 11 square, 11 square is 11 11 is 121 minus x square. ಯಾಕಿಲೆ 121 minus x square ಬಂತಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು 4 ಏನಕ್ಕೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. 4 into ನೋಡ್ರಿ 12 into 11 is 132 plus 12 into 11 is equal to 132 plus 12x minus 12x are cancelled. Here ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ, 11 into 121 minus x square ಐತಿ, 121 minus x square ಬರೀರಿ. ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, 4 ಹಂಗ ಬರೀರಿ, into 132 plus 132 is 264 is equal to 11 into 121 minus x square ಹಂಗ ಬರ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. 11 1 11, 11 2 24, 11 2 22. 26 ಒಳಗ 22 ಅನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ 4 ಉಳಿತು, ಅವಾಗ ಇದನ್ನ 44 ಆತ. 11 4 24. That means 121 minus x square is equal to 96 ಆತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಇದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, 121 minus x square is equal to 24 into 4 ಅಂದ್ರ minus x square plus 121 is equal to 24 4 96. Next minus x square is equal to 96 minus
121. Here plus 121 becomes here minus 121. Minus x square is equal to 121 minus 96 is a 25. Minus 25. Biggest sign is a minus 121. 121 behind 124. The sign is a minus. Therefore, right here minus 25. Minus sign are both cancelled. Therefore, x square is equal to 25. X is equal to square root of 25. The square root of 25. The value of square root of 25 is a 5. Understand I read the next question. ಈಗ 4 marks ಇಂದ 4 questions ಇರ್ತಾವ ಹೌದಾ ಟೋಟಲ್ ಇದು 16 marks ಇಂದ an arithmetic progression consists of 51 terms. The 21th term and the last term of this progression is a 157. If the common difference is 5, then find the arithmetic progression. Next, another question is the sum of second and fourth terms of the arithmetic progression is 22. The sum of the first 11 term is 253. Find the arithmetic progression. If the last term is 67, then find the number of terms of this progression. ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರಾಗೂ ಅಷ್ಟು 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. An arithmetic progression consists of 51 terms. The 20th term from the last term of this progression is a 157. If the common difference is a 5, then find the arithmetic progression. Given is a A32 is equal to 157. A32 means A plus 31D. Here is a 32, write 31D. Here is a 20, write a 19D. A plus 31D is equal to 157. A plus 31 into D. The value of the common difference is a 5. Given is the value of D is a 5. Put here 5 is equal to 157. A plus 31 into 5 is a 155 is equal to 157. A is equal to 157 plus 120 plus 155 becomes here minus 155. Then the value of A is equal to 2. 157 minus 155 is a 2. A is a 2. Thus A plus D, A plus 2D. ಹೌದಾ? A ಅಂದ್ರೆ ಏನಿತ್ರಿ? Value of A is a 2. 2 plus D, the value of D is a 5. 2 plus 2 into D is a 5. In the next step, write 2 here, 2. 5 plus 2 is a 7. 5 2s are 10. 10 plus 2 is a 12. 2, 7, 12 is the arithmetic progression. Understand I read the next question. ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ the sum of second and fourth terms of an arithmetic progression is a 22. The sum of first 11 term is a 253. Find the arithmetic progression. If the last term it is a 67, then find the number of terms of this progression. Given is a A2 plus A4 is equal to 32. A2 means A plus D. A4 means A plus 3D is equal to 22. A plus A is a 2A. 3D plus D is a 4D is equal to 22. A plus 2D is equal to 11. That means divide both sides by 2. 2 ones are 2. That means here A plus 2 2s are 4 means 2D is equal to 2 11s are. That means A is equal to 11 plus 2D becomes here minus 2D. And also given sum of 11th term is a 253. That means S11 is equal to 253. We know that the formula is Sn is equal to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. Substitute the value of n and A in this equation. We get then S11 is equal to means 11 divided by 2 into 2. A is a 11 minus 2D plus n minus 1 is a 11 minus D. 11 minus 1 into D. In the next step we get 11 ones are 11, 11 23s are 11 2s are 22. Here left here 25 minus 22 is a 3. That means 33. 33 means 11 3s are 33. Here is a 23 is equal to 11 divided by 2. 22. 11 2s are here is 11 2s are 22 minus 2 2s are 4D plus 11 minus 1 is a 10D. In the next step we get 23. Here is a 2 divided by here becomes a multiplication. 2 into 23 is equal to 22. Here is a plus 10D minus 4D means 10 minus 4 is a 6D. Here is a biggest sign is a 10.
biggest 10 is a 10 behind 10 we get here is a plus sign, therefore plus 6d. 2 into 23 is equal to 22 plus 6d. In the next step we get 23 into 2 is a 60. Right one, left one. ಅಂದ್ರ 3 ಎಳೆ 6 2 ಎಳೆ 4 ಅಂದ್ರೆ 46. 46 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತ್ರಿ 46 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22 ಪ್ಲಸ್ 60 ಐತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು 6d ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 6d ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22 6d ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 23 into 2 is a 46. 46 minus 22. That means 6d is equal to 46 minus 22 is a 24. d is equal to 6 ನಾಲ್ಕಲೆ 24 ಹೌದಾ, 24 ಭಾಗಲೆ 6 ಆಕಿತ್ತು ಹೌದಾ, 24 ಭಾಗಲೆ 6 ಅಂದ್ರೆ 6 ನಾಲ್ಕಲೆ 24, 6 4 is 24. That means the value of d is equal to 4. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಇದು. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, a is equal to 11 minus 2d. a is equal to 11 minus 2 into d. The value of d is a 4. That means a is equal to 11 minus 4 to the 8 ಹೌದಾ, 11 minus 8 is a 3. a is equal to 3. And the common form of AP is a plus d, a plus 2d. a is the value of a is a 3. The value of a is a 3 plus the value of d is a 4. The value of a is a 3 plus 2 into d. The value of d is a 4. That means 3. 4 plus 3 is a 7. 4 2 is a 8. 8 plus 3 is a 11. That means 3, 7, 11 is in a AP. Understand ಆಯ್ತು ಇದು. Next question. Find the solution of given pair of linear equation by graphical method. Given is a 2x plus y is equal to 8. Another one is a x plus y is equal to 5. Here is a 2x plus y is equal to 8. Y is equal to 8 plus 2x here becomes minus 2x. Take the value of x is equal to 0. Put the value of x equal to 0 here. 8 minus 2 into 0 is a 0. That means y is equal to 8. Right here 8. And take the value of x equal to 1. Here is a 1. 2 ones are 2. 2 ones are 2. 8 minus 2 is a 6. Right here 6. And the put value of a is equal to we take the value of x. x as ನಾವು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ, ಇದು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ತಗೊಂಡು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಂತ ತಗೋರಿ, 2 ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಇವಾಗ ಏನೈತಿ 2 2s are 4. 2 2s here is a 2 2s are 4. 8 minus 4 is a 4. Right here minus right here 4. In the next step, here is a value of x is a 3. Put here 3. 3 2s are 6. 3 2s are 6. 8 minus 6 is a 2. Right here 2. In the next step, take the put here the value of x is a 4. 4 2 is a 8. 8 minus 8 is a 0. Right here 0. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಇದು. ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಂದ್ರ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಕೈತಿ 5 ಹಂಗ ಇಡ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಕೈತಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು the first value of x in 0 ತಗೋರಿ. 5 minus 0 is a 5. Right here 5. Next put here the value of x equal to 1. 5 minus 1 is a 4. Right here 4. Next put here value of x equal to 2. 5 minus 2 is a 3. Right here 3. Next substitute the value of, we take the first the value of x is 3. Put the value of x here 3. 5 minus 3 is a 2. Right here 2. Next put the value of x equal to 4. 5 minus 4 is 1. Right here 1. ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೇ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹಾಕೋರಿ, ಇದು ವೈ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹಾಕೋರಿ. ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತಾವ ಪ್ಲಸ್ 1 2 3 4 5 6, ಇಲ್ಲಿ minus 1 2 3 4 5 6. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ plus 1 2 3 4 5 6 here, and minus 1 2 3 4 5 here is a, this is a y axis. And the scale, this is a x axis, right? 1 centimeter is equal to 1 unit, y axis 1 centimeter is equal to 1 unit. ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಟೇಬಲ್. ಈ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ x 0 ಐತಿ. x 0 ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 8 ಎಲ್ಲೈತಿ 1 2 3 4 5 6 7 8. ನೋಡ್ರಿ 0 ಲಿಂದ 8 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1ರಿಂದ 6 ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ 6 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗ 6 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x is 2 ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x is 2 y is equal to 4 x is 2 here is x equal to 2 y 4 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ x is equal to 3 and y is equal to 2 x equal to 3 y is equal to 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x is 4 y is 0 ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ x equal to ಹೌದಾ ಈ ರೀತಿ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಆ ಲೈನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಐತಲ್ಲ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದ್ರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎಳೆನಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ x equal to 0 ಐತಿ y 5 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ x 0 y 5 ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ x 1 y 4 x equal to 1 y 4 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ x equal to 2 3 x equal to 2 ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹೌದಾ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ x equal to 3 2 x equal to 3 y is equal to 2 ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ಹೌದಾ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ x equal to 4 y is equal to 1 x equal to 4 y is equal to 1 ಹೌದಾ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ್ದನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀರಿ ಬರ್ದ್ರಿ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡವ್ರಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲದು x equal to ಎಷ್ಟೈತಿ ಇಲ್ಲಿ 3 x equal to 3 ಹೌದಾ y is equal ಇದು y axis ಇಲ್ಲ y is equal to ಎಷ್ಟೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಇದನ್ನ x equal to 3 y is equal to 3 ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಿ ತಿಳಿತಲ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportional and hence the two triangles are similar. This is also most important question. ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC and DEF ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC and DEF ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲದಾವಲ್ಲ DEF ಒಳಗ ಆಂಗಲ್ BAC is equal to ಆಂಗಲ್ ABC ಹೌದಾ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಾಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಡಾಟಾ ಬರಂತೀವಿ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC and DEF angle BAC is equal to angle EDF angle ABC is equal to DEF ಹೌದಾ these are data ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು AB divided by DE is equal to BC divided by EF is equal to AC divided by DF ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ mark the point G and H on AB and AC such that AG is equal to DE, AH is equal to DF. Join G and H. This is the construction. ತಿಳಿದ್ರಿ proof ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೀಸನ್ ಬರ್ಕೋರಿ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AGH and triangle DEF AG is equal to DE because by construction angle GAH is equal to angle EDF because by data ಹೌದಾ AH is equal to DF by construction therefore triangle AGH is congruent to triangle DEF by SAS AGH is equal to angle DEF by CPCT but angle ABC is equal to angle DEF by data angle AGH is equal to angle ABC by axiom 1 therefore GH is parallel to BC if corresponding angles are equal then lines are parallel in triangle ABC therefore in triangle ABC AB divided by AG is equal to BC divided by GH is equal to AC divided by HA because of corollary of Thales theorem hence AB divided by DE is equal to BC divided by EF is equal to AC divided by FD because triangle AGH is congruent to triangle DEF ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದ್ರ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗ ರೀಸನ್ ಬರೆಯಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ನಾವ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಗ ಅದರದ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ The lighthouse AB of height 10√3 meter stands vertically on a seashore. A tower CE and
A ship F are standing 30 meter and 10 meter away from the foot of lighthouse respectively. The angle of elevation of the top of the tower from the top of the lighthouse is 30 degree. Find the height of the tower and distance between the top of the lighthouse to the top of the tower AE. Also find the angle of depression formed from the top of the lighthouse to the ship. ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಫ್ರಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10√3 ಮೀಟರ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಮೀಟರ್ ಎ ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರಿ 10 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇ ಸಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರಾಮ್ ಫಿಗರ್ ಲಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10√3 ಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಮೀಟರ್. Triangle ABC, in triangle ABC, angle D is equal to 90 degree. Tan theta is equal to ED by AD is equal to tan theta. That means ED by AD is equal to tan 30 degree. The value of tan 30 degree is a 1/√3. Therefore, ED cross multiply we get 30 into 1/√3. 30 into 1/√3. We multiply both numerator and denominator by √3. Then we get 30√3. 30 into √3 is equal to 30 into √3 divided by √3 into √3 means only 3. √3 into √3 on multiply √3 into √3 we get 3. Root are cancelled. We get 3. Therefore, the value of ED is equal to 3. Here is the 3 1 ja, 3 10 ja. That means ED is equal to 10√3. Next, EC is equal to CD plus ED. That means 10√3 plus 10√3 is equal to 20√3 meter. In triangle EDE, ED divided by AE is equal to sin 30 degree. ED, the value of ED is a 10√3 divided by AE is equal to sin 30 degree. The value of sin 30 degree is a 1/2. Therefore, on cross multiplication, we get AE into 1 is equal to AE is equal to 10 to the 20√3 meter. In triangle ABF, tan theta is equal to AB divided by BF. The value of AB is a 10√3 divided by the value of BF is a 10 is equal to tan theta. Tan theta is equal to √3. Tan theta is equal to tan 60. The value of tan 60 degree is a √3. Therefore, tan theta is equal to tan 60 degree. Theta is equal to, on comparing these two, we get theta is equal to 60 degree. Understand, students? This is the next question. Last question. Answer the following question. A wooden solid is made by mounting a right circular cone on a circular base of cylinder as shown in the figure. If the height of the solid is a 45 centimeter, height of the cone is a 15 centimeter and diameter of the circular base of cylinder is a 16 centimeter, find the total surface area and volume of the wooden solid. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಕೋನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕೋನ್ ಇಂದ R is equal to 8 centimeter, H is equal to 15 centimeter. We know that L is equal to lateral surface area. L is equal to square root of R square plus H square. L is equal to square root of R is the value of R is 8 square plus the value of H is 15 square. 8 8 the 64, 15 15 the 225. On adding both these number we get 289. The square root of 289 is a 17. 17 17 is a 289. Therefore, the value of L is a 17 centimeter. In cylinder given is a diameter is a D is equal to 16 centimeter. R is equal to diameter is 16. R is equal to 16 divided by 2. 2 and the 2 8. That means R is equal to 8 centimeter. The height is a 45 minus 15 is a 30 centimeter. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ is equal to 2 pi RH plus pi RL. 2 pi is a 22 divided by 7 into 8 into 30 plus
the value of pi is a 22 divided by 7 into r is a 8 into the value of L is a 17. On multiplication, all these numerator we get 10,560 divided by 7 is a right here 7 plus 22 into 8 into 17. On multiplication numerator we get 2,992 divided by 7. Denominators are same, numerator should be added. On adding both these number we get 13,552 divided by 7. On divide 13,552 divided by 7 we get 1,936 centimeter square. This is the total surface area. They also ask the volume of the volume. Volume V is equal to pi r square h plus 1 by 3 pi r square h. Here is the value of a pi is a 22 divided by 7, r is a 8 square into h is a 30 plus 1 by 3 into pi. The value of pi is a 22 divided by 7 into r square is a 8 square into h is a 15. Here is a 22 divided by 7, 8 8 is 64. Here also 22 divided by 7, 8 8 is 64. Common 22 divided by 7 into 64 ನ ಕಾಮನ್ ತಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 22 divided by 7, 8 8 is 64 ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದೈತಿ. ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 30 ಪ್ಲಸ್ 1 by 3 ಹಂಗ ಬರೀರಿ. ಇದನ್ನ ನಂತರ ಎರಡೂನು ಕಾಮನ್ ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಇನ್ನೊಂದು 15. ತಿಳಿತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದೆ ನಾವು ಇದಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22 divided by 7 into 64 as it is ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 30 ಹಂಗ ಇಟ್ಕೋರಿ. 3 1 3 3 5 15. 30 plus 5 is 35. ಆ 35 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. 7 1 7 7 5 35. On multiplication 22 into 64 into 5 we get 7,040 centimeter cube is the volume. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೇನ್ರಿ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆತಂದ್ರ ಒಂದ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್